نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، الحمدللہ تفسیر قرآن کریم کا سلسلہ شروع ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے تعوذ کے بارے میں احکام اور مسائل، اس کی تشریح تفسیر بیان کی تھی۔ آج تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں عرض کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بسم اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ہر اہم کام، اہمیت والا کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے۔ ہر اہم کام، اہمیت والا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہے، نبی علیہ السلام کا عمل بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر اہم کام میں، ہر خیر والے کام میں، اہمیت والے کام میں شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر پانی پینا ہے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کھانا کھانا ہے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، وضو شروع کرنا ہے تو بسم اللہ، گھر سے کہیں جانا ہے تو بسم اللہ، سواری پر سوار ہونا ہے تو بسم اللہ۔ تو ہر اہم کام، اہمیت والے کام جتنے بھی ہیں بسم اللہ سے شروع کیے جائیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت، کامیابی فرما دیتے ہیں، بابرکت فرما دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو حدیث پاک کی روشنی میں وہ کام نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا اسم ذات موجود ہے، اسم اعظم اللہ اس میں موجود ہے۔ تو اسم اعظم کی برکات، اللہ کی برکات کتنی ہوں گی، اس سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تصور کریں کہ ساری کائنات کو بنانے والے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے، انسانیت پر، ابن آدم پر کروڑوں اربوں خربوں اور لاتعداد احسانات فرمانے والے اللہ، تو اس کے نام، اس کا اسم ذات لے کر جس کام کو شروع کیا جائے گا تو یقیناً اس میں کامیابی ہوگی۔ تو اس کا ورد کیا جائے بسم اللہ کا تو اس میں بھی بہت برکات ہیں۔ کوئی بھی کام اگر بندے کا اٹکا ہوا ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو یا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ پریشانی اور وہ مصیبت دور ہو جائے گی، اور یا جو کام نہیں ہو رہا اللہ پاک اپنے قدرت سے اور اس بسم اللہ کی برکت سے وہ کر دیں گے۔ 12 آدمی بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں، 1,000 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر 1,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں۔ 12 بندے، ہر بندہ اس طرح عمل کرے۔ اگر اکیلے نے کرنا ہے تو پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے اور کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ تو اس میں اسم اعظم موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور 2 اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ اس لیے علماء کرام، محققین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر بندے کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے، رحمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اللہ پاک کے صفات ہے، صفات میں سے ہے، صفت ہے۔ تو کسی مخلوق کو، مخلوق میں سے کسی بندے کو، کسی انسان کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں عبد الرحمن نام ہے تو رحمان کہہ دیں گے، یا رحمان صاحب کہہ دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے، تو یہ بے اختیاری شرک کی طرف چلا جائے گا، تو خطرہ ہے۔ اس لیے عبد الرحمن ہی کہا جائے۔ رحمان صرف ایک ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تو اس لیے یہ خیال کیا جائے۔ ہاں، البتہ رحیم کے بارے میں ہے کہ وہ اس کے معنی کا حساب لگا کر محققین فرماتے ہیں کہ رحیم جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ اور کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ رحیم کے معنی ہے کسی پر رحم جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اس کی رحمت اور اس کا رحم مکمل ہو جائے، یہ رحیم کا معنی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ रहीम फरमाया गया, रहमत अल्लाह पाक ने मुकम्मल फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो रहम और नरमी अता फरमाई थी अल्लाह पाक ने, वो कामिल और मुकम्मल थी, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहीम कह सकते हैं। तो रहमान बहरहाल सिर्फ एक ज़ात है और वो अल्लाह की ज़ात है। जैसे अल्लाह अल्लाह है, वैसे रहमान भी अल्लाह की ही ज़ात हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को कहना जायज़ नहीं है। तो एक फजीलत और आप हजरात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सुना देता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुफार मक्का अबू जहल के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमने सुना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत आखिरत आएगी और जहन्नम पर 19 दरोगे होंगे, फरिश्ते होंगे जो लोगों को पकड़कर जहन्नम में डालेंगे। दिल तो नहीं मानता कि क़यामत होगी, मरने के बाद जिंदा होंगे और जन्नत है जहन्नम है, दिल तो नहीं मानता। लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहता है अगर हो गए तो उन 19 फरिश्तों से बचने का कोई तरीका इख्तियार किया जाए। तो अबू जहल ने कहा कि ऐसा करो, 17 तो फरिश्तों को मैं काफ़ी हूँ, तो 2 को उस पहलवान को कहा कि 2 को तू पकड़ लेगा। तो उसने कहा 2 को मैं पकड़ लूँगा, इतना बड़ा पहलवान हूँ, 2 को मैं काफ़ी हूँ। तो उसने कहा ठीक है, 2 को तू पकड़ लेना, 17 को मैं पकड़ लूँगा। तो उसको हम पकड़ लेंगे, हमारी सारी बिरादरी जन्नत में चली जाएगी, फिर हम उनको धक्का देंगे, हम भी जन्नत में चले जाएंगे। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये उनके सोच थी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई कि वो फरिश्ते ऐसे नहीं हैं। एक फरिश्ते के गर्दन की जगह, कंधों की जगह इतनी बड़ी है कि 100 साल अरबी नस्ल का घोड़ा उसके साए पे, इतनी जगह के साए पे दौड़ता जाए तो साया ख़त्म ना हो। तो तुम कयास कर रहे हो अपने ऊपर। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वो काफिर, वो मशवरा करके भी ना बच सके उन 19 फरिश्तों के जो जहन्नम के दरोगे होंगे, जहन्नम के दरवाज़ों पे होंगे, पहरेदारी पे लोगों को उठाकर अल्लाह के हुक्म से जहन्नम में डालेंगे। तो वो कहते हैं कि वो तो मशवरा करके भी ना बच सके, लेकिन मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ कि आप उनसे बच सकते हैं, और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 19 हरूफ हैं। इसका जो विरद रखेगा, इसका जो वजीफ़ा करेगा, इसको अपने अमल में रखेगा, तो वो 19 फरिश्तों से बच जाएगा, यानी जहन्नम के फरिश्तों से और जहन्नम से बच जाएगा। और जो जहन्नम से बच जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? आखिरत में 2 ही ठिकाने हैं, या जन्नत है या जहन्नम है। तो जहन्नम में नहीं जाएगा, क्या मतलब? वो जन्नत में जाएगा। तो जन्नत जाने का आसान तरीक़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लाज़िम पकड़ें। इसका एक मसला और भी अर्ज़ कर देता हूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की बाकायदा आयत है, यह आयत है कुरान पाक का हिस्सा है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब कुरान नाज़िल होता था तो एक सूरत के बाद दूसरी सूरत में फ़र्क करने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिक्कत होती थी। तो अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से हुक्म इरशाद फरमाया कि 2 सूरतों के दरमियान में इसको लिखा जाए और इसको पढ़ा जाए। तो हर सूरत के इख्तिताम पर और अगली सूरत शुरू करने से पहले ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी जाती है और सूरत शुरू करने से पहले पढ़ी जाती है। सिर्फ सूरत बरात, सूरत तौबा जो है, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई भी नहीं है और पढ़नी भी नहीं है। हाँ, अगर शुरू ही सूरत तौबा से कर रहे हैं तो फिर आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। चाहे सूरत तौबा शुरू से पढ़ें, चाहे दरमियान से पढ़ें। इब्तदाही तिलावत की सूरत तौबा के शुरू से कर रहे हैं, इब्तदाही सूरत तौबा के दरमियान में से शुरू कर रहे हैं, तो फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। और बाकी हर सूरतों में हर वक्त जब भी तिलावत करेंगे, चाहे दरमियान में हो चाहे शुरू में, जब भी आप सूरत शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ये मसनून अमल है और ये खैर बरकत है, ये लाजमी है। इसी तरीके से अगर तरावी पढ़ रहे हैं, नमाज में पढ़ रहे हैं, तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता पढ़ेंगे, जहरन नहीं पढ़ेंगे, सवाए सूरत इक़रा के। जब तरावी सुना रहे हैं आप, मुसल्ला सुना रहे हैं तरावी में, नमाज में, रमज़ान में, तो फिर आप पढ़ते जाएं। तो जब सूरत अलग शुरू करें उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊंची आवाज़ से पढ़ लें। ये फ़िक़्ह हनफ़ी में फ़ुक़हा ऐसे करते हैं। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल और उनका मिजाज भी यही था कि सूरत अलग के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जहरन पढ़ते थे, और बाकी सूरत फातिहा के शुरू में जो शाफ़ी हज़रात हैं वो सूरत फातिहा के साथ बिस्मिल्लाह वो जहरन पढ़ते हैं। और फ़ुक़हा हनफी जो हैं, फ़िक़्ह हनफी में वो बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा के शुरू से वो दिल में पढ़ते हैं, सूरत फातिहा जहरन पढ़ते हैं।
تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت فضائل ہیں، اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کے فوائد نصیب فرمائے اور اس کو ہمارے اعمال میں معمولات میں ہمیں نصیب فرمائے اور قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔